کیک لائے ہیں، اللہ کریم سلامت رکھے۔ تو آج کی ترتیب یہ ہے کہ چند منٹ میں یہ جشن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نماز ہم پڑھیں گے نیکسٹ، کھول دیا ہے ہیٹ وغیرہ سے، کیونکہ یہاں خواتین کا جشن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الحق فی المصحف الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صلی اللہ۔ قابل قدر سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، آج کی یہ محفل جو سجی ہے یہ دو ہستیوں کی ولادت کے سلسلے میں ہے۔ 9 تاریخ جو آج ہے، 9 رجب المرجب، باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اور آج جو شب ہے اور کل کا دن وہ ولادت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام۔ اولاً میں دعا کرتا ہوں آج کے شرکائے جشن کے لیے، خدمت گزاران المہدی کے لیے، اور آج نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا اہتمام حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی نے کیا ہے، رضوی فیملی کے لیے، پڑھنے سننے والوں کے لیے۔ اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ ثانیاً میں دعا کرتا ہوں کہ یہ رونقیں یوں ہی بحال رہیں اور اس طریقے سے یہ جشن ان پاک ہستیوں کے ہوتے رہیں، آپ زندہ و تابندہ رہیں، صحت و سلامت کے ساتھ رہیں، صحت و سلامتی کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم سب کا خاتمہ علی خیر۔ ثالثاً میں یہ عرض کروں گا کہ دامن وقت اتنا کوتاہ ہے کہ بس چند منٹ ہی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر انشاءاللہ یہ گفتگو بھی کچھ اکیڈمک ہوگی، جو بہت ساری چیزیں عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی، اس فرصت سے فائدہ اٹھا کے وہ بھی بیان کی جائیں گی۔ رابعاً میں یہ عرض کروں گا، حضرت علی اصغر علیہ السلام اگرچہ بہت صغیر تھے اور اس میں بامسمى اصغر تھے، یعنی سب سے چھوٹے تھے، اصغر کہتے ہیں جو سب سے چھوٹے تھے، مگر جو مصداق ذبح عظیم ہے اس میں یہ چھوٹے نہیں بلکہ یہ بھی عظیم ہے۔ میں اگر یہ یوں لفظ کہوں کہ یہ نسبتاً نسباً چھوٹے ہیں، حسباً نہیں، کوئی سمجھے؟ یہ نسباً جیسے بیٹا باپ سے چھوٹا ہوتا ہے، یہ نسباً آل محمد میں نسباً چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ورنہ یہ کلنا محمد۔ اور میں ایک جملہ کہوں گا، علی تو چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔
تو یہ جو حضرت علی اصغر علیہ السلام ہیں یہ باب الحوائج ہے، یہ ابواب الحوائج ہے، ابواب الحوائج ہے۔ ہم نے تو عموماً دو ہی سنے ہوئے تھے، ہمارے کلچر میں تو باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام اور باب الحوائج جو کاظمی سادات کے بزرگ ہیں، جد اعلیٰ ہیں، امام موسیٰ بن جعفر الکاظم سلام اللہ علیہ، مگر یہ ابواب الحوائج ہے، باب الحوائج نہیں، ابواب الحوائج ہے۔ جن ہستیوں میں سے خود یہ حضرت علی اصغر علیہ السلام بھی ہیں، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ام البنین علیہ السلام بھی ہیں، حضرت امام رضا علیہ السلام بھی ہیں، بی بی فاطمہ معصومہ قم علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ پوری فہرست میں نے آج آپ کو ابواب الحوائج کی بتا دی۔ ابواب الحوائج کو ابواب الحوائج اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے دروازے پر کوئی حوائج لے کے آئے۔ حوائج یہ ہم نے ہدایت الناب میں پڑھا تھا کہ جمع منتہی الجموع ہے، مساجد، مجالس، مکاتب، یہ جمع منتہی الجموع ہے جس میں افراد بہت زیادہ ہو، بلکہ ایک جگہ تو لکھا تھا کہ جہاں غیر متناہی ہوں وہاں یہ جمع الجمع یا جمع منتہی الجموع آتی ہے۔ تو حوائج سے مراد بہت حاجتیں، یا یوں کہوں ہدایت النحو کے درس کے مطابق کہ جہاں حاجتیں اینڈ نہ ہوں وہ ہے حوائج، اور جہاں حاجت رہے نہیں وہ ہے باب الحوائج۔ تو یہ جو علی اصغر علیہ السلام ہیں، ان کے توسط سے میں اللہ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ سب جو عقیدت سے تشریف لائے ہیں اور جتنے بھی یہاں جشن خواتین بھی منا رہی ہے، حضرت علی اصغر علیہ السلام کے جشن جہاں پر بھی انحائے عالم میں منائے جا رہے ہیں، کوئی بھی اس جشن پاک سے خالی ہاتھ نہ جائے، ساری حاجتیں باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں پوری ہو جائیں۔ خاص طور پہ جن کی اولاد نرینہ نہیں، یہ خاص دن ہے آج اولاد نرینہ مانگنے کا۔ ہم نے جن کے لیے دعائیں کی تھیں ان میں مولانا وسیم عباس تھے، ان کو بیٹا اللہ نے دے دیا، اور آج ایک دوسرا بھی معجزہ سمجھے علی اصغر علیہ السلام کا، مولانا علی رضا علوی کو آج بیٹا مل گیا۔ جی ہاں، خیر مبارک، اور انشاءاللہ حاجی محمد رضا گجر صاحب کے لیے دعا گو ہوں، اور سہیل مرزا کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو بھی زندگی والے فرزند عطا کرے۔ ملک نعیم کو بھی مل گئے، تو پتہ ہی آپ کو یہ اچھے بھی، یاور محمد علی کے لیے بھی جو ہمارے بھتیجے ہیں، ان کے لیے بھی، راجہ صاحبان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کے بھی رنگ لگائے۔ اور اس جامع میں اگر کوئی بھی ایسا مومن ہے، مومنہ ہے جن کو اولاد نہیں یا اولاد نرینہ نہیں، علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ مل جائے۔ میرے عامر بھی بیٹھے ہیں، بیٹے میرے، اللہ تعالیٰ عامر میاں کو بھی اولاد نرینہ عطا کرے، اور ثاقب میاں کو بھی اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جن کی بیویاں نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بیویاں عطا کرے تاکہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں انہیں بھی اولاد نرینہ ملے۔ تو یہ تو چوتھا، رابعاً خامساً ایک بات میں یہ عرض کروں گا، کل میں نے نیو جرسی میں بھی عرض کیا، میرے برخوردار فرحان میاں شکوہ کر رہے تھے، تو ان کے شکوے کا جواب یہ ہے کہ علی اصغر علیہ السلام نسباً تو ہیں اصغر، چھوٹے، نسباً یا نسبتاً سمجھانے کے لیے کہیں، کربلا کے سارے شہداء میں نسبتاً چھوٹے ہیں، آل محمد میں نسبتاً سب سے چھوٹے تھے، مگر حسباً ان کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ جو سورۃ الکوثر ان کی جدہ نامدار کے لیے نازل ہوئی،
اور कौसर से मुराद जो औलाद पैगंबर है खैर कसीर ता क़याम क़यामत। आज के सैयद भी कौसर का मिस्ताक है, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इसमें जो वनहर है उसका ताल्लुक अली असगर से है, कौसर का ताल्लुक है बीबी फातिमा से, अबतर का ताल्लुक है हुजूर के दुश्मनों से, वनहर का ताल्लुक है अली असगर के ईसार से। इसलिए कि नहर कहते हैं 3 मर्तबा कुर्बान होने को। शुहदाए करबला में 3 मर्तबा कुर्बान फकत अली असगर हुए। ये गोया अजीम कुर्बानी है आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की। खामिसन इस नुक्ते को बयान करने के बाद सादिसन मैं ये बयान करूंगा कि आज शब है शब तवल्लुद इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद सलामुल्लाह अलैह। 10 रजबुल मुरज्जब यानी कल का दिन आपकी विलादत है, बा सआदत है। आज शबे विलादत होगी। इमाम मोहम्मद तकी जवाद की जो कुनियतें हैं वो 2 हैं, एक अबू जाफर और एक अबू अली। ये 2 कुनियतें इनकी मशहूर हैं हजरत इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम की। इनका नामे नामी मोहम्मद है और इनके अलकाब आज कुछ गिन लेते हैं। ये आमतौर पे हम नहीं गिनते, आज गिन लेते हैं कुछ। पहला लक़ब तो यही मशहूर है तकी। देखिए आदम से तकवा शुरू हुआ है, महदी दौरा तक जाएगा। इन पूरे मासूमीन में तकी कोई नहीं सिवाय हमारे इन्हें। तकी सिर्फ दूसरा जो पाक लक़ब है वो है जवाद। ये जवाद नहीं है, ये गलत फहमी हो जाती है। जवाद नहीं है, वाफ पे शद नहीं है, जवाद। जवाद के 2 माने होते हैं। जवाद जो आला नस्ल का, इनसे बड़ी नस्ल किसकी होगी, और जवाद जो सखी हो। यहां पर भी मैं कहूंगा नस्लें तो सारे अंबिया की आला थी, नस्लें सारे अहले बैत की आला थी, मगर जवाद सिर्फ एक है कायनात। इसी तरीके से सखी तो मा बासल्लाहु नबिय्या इल्ला वकाना सखिया। अल्लाह ने कोई नबी ऐसा पैदा नहीं किया कि जो सखी न था। हर नबी सखी, हर आल की फर्द सखी, हर इमाम सखी, मगर जवाद सिवाय इमाम तकी के किसी का लक़ब। ये 2 लक़ब हो गए। तीसरा लक़ब है कानिअ। हजरत अली ने कहा अल कनाअत मालुन ला यनफद। कनाअत वो माल है जो कभी खत्म नहीं होता। थ्योरी नजफ में थी, थ्योरी नजफ में थी, प्रैक्टिकल मदीना में मिला। काने कनाअत करने वाले। चौथा लक़ब है मुर्तजा, जद का लक़ब। जिस तरह जद रसूल का नाम रिपीट हुआ, जद अली का लक़ब भी रिपीट हुआ, ताकि दुनिया ये न समझे, तवज्जो रहे, कि नजफ में क्वालिटी दफन हुई है। नजफ में फर्द दफन हुआ है, क्वालिटी क़यामत तक चलती रहेगी, मुर्तजा आते रहेंगे। एक 5वां लक़ब है मुतवक्किल। अब याद कीजिएगा, जैसे सिद्दीक चुराया गया, जैसे फारूक चुराया गया, वैसे मुतवक्किल भी चुराया गया है। असल नाम हमारे इमाम का है, मुतवक्किल लक़ब इमाम का है। छठा जो लक़ब है मर्ज़ी। मर्ज़ी उसे कहते हैं कि जो अल्लाह पर राजी हो,
दुनिया वाले एलिवेट होते हैं तो रजी अल्लाह बनते हैं, आले मोहम्मद की एलिवेशन ये है कि वो रिजल्ला बनते हैं, रिजा मर्जी। इसी तरीके से मुत्तकी भी, इनके अलकाब में मुत्तकी भी है, तो इनके अलकाब के अंदर एक लक़ब बदी उस ज़मान है, बदी उस ज़मान एक लक़ब है नादिरतुद्दहर, जिस जैसा जमाने में कोई ना हो उसे तकी कहते हैं। जो जमाने में सबसे कीमती हीरा हो अल्लाह के खजाने का, उसे तकी कहते हैं। ईसा दहर, ईसा दौरा, ये दौर हाजिर के ईसा है। ये लक़ब क्यों पड़ा? हुआ इस तरह कि किसी ने पूछा 7 या 8 साल के सिन्ने मुबारक में, ज्यादातर 8 लिखा गया है, जब इनके बाबा दुनिया से गए तो पूछा कि कैफ तहमिलो, किस तरह उठाओगे इमामत के वजन को? आपने फरमाया कैफा हमिला वजन नबुव्वत ईसा, ईसा ने 3 दिन में नबुव्वत का वजन कैसे उठाया था, मैं 8 साल में नहीं उठा सकता। इनके अलकाब में आलिम भी है, और एक लक़ब जो खास अर्ज करूंगा, जो रिजवी सैयद है, ये समझ ले, रिजवी असल में तो ये रिजवी है, हाँ ये रिजवी गलत है, मगर अब जाहिर है सब गलत कह रहे हैं तो हम भी गलत कहेंगे, गलतुल आम ठीक हो जाता है। रिजवी गलत है, राजवी भी गलत है, या राजवी कहलाते हैं या रिजवी कहलाते हैं या रजवी कहलाते हैं, ये सब गलत है। असल है रेजावी, वो कोई भी नहीं कहलवाता, रेजावी, क्योंकि रिजा नाम है ना, रजा होता तो राजवी होते या रजावी होते, रिजा है तो नाम है रेजावी। अच्छा, जितने भी रेजावी हैं वो सारे तकवी हैं, सारे जवादी हैं, क्योंकि इमाम रजा की वो औलाद जिससे नस्ल चली वो एक ही बेटा है, मोहम्मद तकी जवाद। गोया ये रिजवियों के जद्दे आला है, जिस तरह इमाम रजा भी रिजवियों के जद्दे आला है। रिजवी यानी रिजवी सिर्फ इमाम मोहम्मद तकी जवाद से चले। अब जो रिजवी इनकी औलाद है, आज गिन ले कितने रिजवी आए हैं। उस दिन आपने 4 नकवी गिने थे, आज गिन लीजिए 2, देखिए 3 हाँ वो भी है ना, अपने हशाजेब भी है। अल्लाह ताला हमारे अली अहमद भाई की अहलिया जो हमारी बहन है शाइस्ता, उनके भाई को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और मेरी अहलिया के भाई को भी और मेरे बहनोई को भी अल्लाह जन्नत में जगह दे, और आप सबके, हम सबके मरहूमीन की अल्लाह नाम बना मगफिरत फरमाए। तो ये कुछ तकरीबन 10-11, बल्कि एक और लक़ब भी है हादी, ये 12 लक़ब आ गए इमाम अलैहिस्सलाम के। इमाम की जो मादर गिरामी है, वालिद का नाम तो मालूम है आपको, अली इब्न मूसा रज़ा सलामुल्लाह अलैह, शाह खुरासान, शाह जहान, ज़ामिन आहू। इनकी जो मादर गिरामी है उनका नाम है सबीका, ये हमारे बच्चियों के नाम होते हैं सबीका, ये सबीका इमाम की, और नौबिया भी इमाम की मादर गिरामी को खेजोरान भी और हबीबा भी और सकीना भी और रेहाना भी, इतने नाम आपने कभी नहीं सुने होंगे, ना इमाम मोहम्मद तकी के ना उनकी मादर गिरामी के। तो ये ज़रा एकेडमिक भी मैं चाहता हूँ बना दूँ, क्योंकि दामन वक्त कोता हो गया, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जश्न को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, ईदी के तौर पर अल्लाह हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, हमारी शफ़ाअत का सबब इमाम मोहम्मद तकी अली असगर अलैहिस्सलाम, मौला कायनात अलैहिस्सलाम मौलूदीन रजब के ज़रिए करार दे। और दुआ करता हूँ कि आज के जो बानियान जश्न है, आज तो आप सभी बानियान हैं, सभी बानियान जश्न है आज। जी हाँ, वो किसी ने कहा था लिफाफा मिलेगा तो पता चलेगा कि असल बानी कौन है।
बहरहाल मैं दुआ करता हूँ। हाँ, ये देखिए राशिद जैदी साहब हमारे बड़े वेल विशर हैं, कह रहे हैं कल भी नहीं मिला तो आज फिर 2 लिफाफे दे देना। कल नहीं, इंशाल्लाह अलमहदी वाले देते हैं इंशाल्लाह। जो लिफाफा देंगे या जो लिफाफे देंगे उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनके रिस्क माल अहल अयाल में खैर बरकत नाजिल फरमाए। जो मिठाई लाए हैं हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर साहब, इनको भी अल्लाह सलामत रखे इनके, और इनके लिए भी दुआ करता हूँ। अली अहमद रिजवी के लिए भी दुआ करता हूँ, शाहजेब के लिए भी। खलीफा साहब ने बड़ी मेहरबानी की, ख़ास तौर पे ये एहतमाम किया जो माइक वगैरह का, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं उन पे वाजिब है माइक को खुला छोड़ के जाना। कल से माइक खुला है, सारा दिन माइक खुला रहा है, अल्लाह इनको हिदायत भी फरमाए। ये लाइटें भी सारी खुली थी और गार्बेज भी पड़ा हुआ था, आज सफाई हमने की है। अल्लाह हमें भी इसकी जज़ा देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह उनको भी तौफीक देगा। यहीं पर ख़त्म करते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।